یا اللہ اب ہمت ختم ہو گئی ہے. چار مہینے ہو گئے، کوئی نوکری نہیں، گھر کا کرایہ باقی، جیب خالی، بچے بھوکے. ہر کوئی کہتا ہے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں. نہیں، اللہ سے نا امید نہیں ہونا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. السلام علیکم. آج کے زبردست ایکسپلینر میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا اور آج کا ہمارا مین ٹاپک بھی یہی ہے کہ استغفار سے بند قسمت کھل گئی. جی ہاں، یہ سن کر تھوڑی حیرت ضرور ہوتی ہے، لیکن آج ہم اسی بات کا ڈیٹیل میں جائزہ لینے والے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے معافی مانگنا یعنی استغفار صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی ٹینشنز کو دور کرنے اور رزق کے بند دروازوں کو کھولنے کا ایک انتہائی پاورفل ٹول ہے. سمجھے کہ یہ ایک ایسی الہی ماسٹر کی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے. دیکھیں، ہم سب انسان ہیں نا، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا فیز ضرور آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ بس بھئی اب ہم بری طرح پھنس گئے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیسوں کے، شادی کے یا سکون کے سارے دروازے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں. انسان جتنی مرضی محنت کر لے، ہاتھ پاؤں مار لے، راستے کھلتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے. اور سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت ہی یونیورسل سی فیلنگ ہے. ہم سب کبھی نہ کبھی اس فیز سے گزرتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ جب سب کچھ رک جائے تو کیا کریں؟ اس کا حل ہے استغفار. لیکن رکیے، استغفار کا مطلب صرف طوطے کی طرح کچھ الفاظ رٹ لینا یا بس منہ سے سوری بول دینا نہیں ہے. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دراصل کائنات کے ایک بہت ہی طاقتور قانون یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی طرح کام کرتا ہے. آپ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور بدلے میں کائنات کا مالک آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے نا کمال کی بات؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے. جی بالکل، قرآن مجید میں سورۃ نوح کی آیات اس کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہیں. ذرا اس پہلی آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ہی الرٹ کر دیں. اس سے اگلے ہی آیت میں دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنا کلیئر میسج دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں. مطلب ان کا پیغام بالکل سیدھا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی سے ڈریں. اور پھر تیسری آیت میں اس پیغام کو اور بھی سمپل کر دیا گیا. حضرت نوح نے اپنی قوم کو اپنی اطاعت یعنی فرمانبرداری کی طرف بلایا. تو جناب سب سے اہم پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کا ڈر اور اس کے نبی کی بات ماننا، یہ وہ بیسک چیزیں تھیں جو اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری تھیں. اب آتی ہے چوتھی آیت جو اصل میں اس پوری بات کا نچوڑ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مہلت دے گا. اور پتہ ہے قرآن میں اور اسی صورت کی اگلی آیات میں اسے مزید کلیئر کیا گیا ہے کہ توبہ کرنے سے آپ کو دنیا میں کیا ملتا ہے؟ کثرت سے بارش، بے تحاشا دولت اور اولاد. مطلب توبہ صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی یہ موجودہ دنیاوی زندگی سنوارنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے. چلیں آپ کو ہسٹری کا ایک زبردست واقعہ سناتا ہوں. مدینہ میں ایک بار شدید قحط پڑ گیا. پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس گئے. خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگنے کے بجائے صرف اور صرف استغفار کیا. لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی بارش کی دعا تو آپ نے کی ہی نہیں. تو حضرت عمر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میں نے آسمان کے ان دروازوں پر دستک دی ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے. اور پھر ثبوت کے طور پر انہوں نے سورہ نوح کی وہی آیات پڑھ کر سنائی. اور یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے
मशहूर आलिम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बार 4 मुख्तलिफ लोग आए। एक कहत से परेशान था, दूसरा गुर्बत और तंगदस्ती का रोना रो रहा था, तीसरे को बे औलादी का गम था और चौथे की फसलें तबाह हो रही थी। अब हैरानी की बात यह है कि हसन बसरी ने इन चारों बिल्कुल मुख्तलिफ मसलों का सिर्फ एक ही इलाज बताया और वो था इस्तिग़फ़ार। उन्होंने भी वही कुरानी आयात को कोट किया जो साबित करता है कि इस्तिग़फ़ार वाकई एक मास्टर की है। अब हम एक ऐसी कमाल की हिस्टोरिकल स्टोरी की तरफ चलते हैं जो इस प्रैक्टिस को डायरेक्टली हमारे दुनियावी मसलों से जोड़ती है। ये कहानी है एक आम से रोटियां बनाने वाले नान बाई और वक्त के सबसे बड़े आलिम इमाम अहमद बिन हम्बल की। हुआ कुछ यूं कि एक रात इमाम अहमद एक अनजान शहर में थे और उन्हें रात के वक्त मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। वो बूढ़े थे और उन्हें वहाँ कोई पहचानता नहीं था। पास ही एक नान बाई ने उन पर तरस खाया और बोला कि आप मेरे घर रात गुजार लें। इमाम अहमद ने वहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ नोटिस की। वो नान बाई आटा गूंथते हुए, रोटियां लगाते हुए मुसलसल इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था। इमाम साहब ने इससे पूछा कि क्या इस लगातार इस्तिग़फ़ार का तुम्हें कोई फ़ायदा भी हुआ? तो उस बंदे ने जो जवाब दिया उसने इमाम साहब को हैरान कर दिया। उसने कहा, अल्लाह ने मेरी एक के सिवा तमाम दुआएं कबूल कर ली हैं। इमाम अहमद ने तजस्सुस से पूछा कि भाई वो कौन सी एक दुआ है जो कबूल नहीं हुई? तो नान बाई बोला, मेरे बड़ी ख्वाहिश थी कि वक्त के अजीम आलिम इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। ये सुनते ही इमाम अहमद मुस्कुरा दिए और बोले, अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हारी वो दुआ कबूल की है बल्कि इमाम अहमद को घसीटकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, ये है इस्तिग़फ़ार की वो ताकत जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाकर रख देती है। अब ये वाक़या बड़ी खूबसूरती से ये बात समझाता है कि ये चीज़ें कितनी प्रैक्टिकल हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग शायद सोचें कि क्या ये आजकल की मॉडर्न दुनिया में भी काम करता है? तो जनाब उसका जवाब है 100%। मशहूर वेबसाइट रेडिट पर लोगों ने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज शेयर की हैं कि जब उन्होंने इस्तिग़फ़ार को अपनी डेली रूटीन बनाया तो क्या हुआ, और उनके रिजल्ट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। किसी की शादी वहां हो गई जहां बज़ाहिर कोई चांस नहीं था, किसी को ऐसी जगह से पैसे मिल गए जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, बहुत से लोगों को ज़बरदस्त जॉब ऑफर्स मिली और ऐसे ऐसे मसाइल मिनटों में हल हो गए जो सालों से अटके हुए थे। इनमें से एक यूज़र का कमेंट तो मुझे पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगा। उसने लिखा, पहले मैं बाकायदा गिनकर इस्तिग़फ़ार पढ़ता था लेकिन अब मैंने गिनना छोड़ दिया है। अब जब भी मौका मिलता है बस सच्चे दिल से पढ़ता रहता हूँ और यही असल गेम है। असल पावर नंबर्स या गिनती में नहीं है बल्कि आपकी नीयत और मुस्तकिल मिजाजी में है। जब आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं ना तो वो जो दिली सुकून मिलता है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो जनाब चलें अब ज़रा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। इस लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए, इसका परफेक्ट ब्लूप्रिंट क्या है? सबसे पहले तो क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। अहादीस से ये बात साबित है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अब ज़रा सोचें, वो तो गुनाहों से बिल्कुल पाक थे ना, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करने और हमें सिखाने के लिए इतना इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हम आम इंसानों को तो रोज़ाना इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक कैच है, इस्तिग़फ़ार कबूल होने की कुछ शराइत हैं। उलमा बताते हैं कि सच्चे इस्तिग़फ़ार की 4 बेसिक शराइत हैं जो एक छोटी सी चेकलिस्ट की तरह हैं। नंबर 1, जिस गुनाह पर माफ़ी मांग रहे हैं उसे वहीं फ़ौरन छोड़ दें। नंबर 2, दिल में उस पर सच्ची शर्मिंदगी और निदावत हो। नंबर 3, ये पक्का इरादा करें कि भाई अब दोबारा उस गुनाह के करीब भी नहीं जाना। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप में किसी इंसान का हक मारा है तो वो उसे वापस करें। इन शराइत को पूरा किए बगैर इस्तिग़फ़ार का असर वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। अच्छा, टाइमिंग की बात करें तो वैसे तो आप दिन या रात में चलते फिरते कभी भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्राइम टाइम भी है और वो वक्त है सहर का, यानी तहज्जुद का वक्त, फज्र से ज़रा पहले जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये वो वक्त है जब मांगी गई माफ़ी और दुआएं सीधा अर्श तक पहुंचती हैं। ज़रा इस कंपैरिजन को देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त सौदा है। एक तरफ एक छोटा सा सिंपल सा रूहानी अमल है, सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, और दूसरी तरफ दौलत, नौकरी, शादी और वो मेंटल पीस जिसे आज का हर बंदा ढूंढ रहा है। ये डायरेक्ट कनेक्शन हमें बताता है कि जब भी ज़िंदगी में ट्रैफिक जैम हो जाए तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
تو ہم آج کے اس ایکسپلینر کو اس گہری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار جب بھی آپ کو لگے کہ یار میری تو قسمت ہی خراب ہے یا سب راستے بند ہو گئے ہیں، تو ذرا رک کر سوچیں، کیا یہ واقعی بری قسمت ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیار بھرا بلاوا ہے کہ میرے بندے میری طرف واپس آ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سچے دل سے نکلے ہوئے ایک استغفار سے بند قسمت کے سارے تالے کھل جائیں۔ شاکنگ! امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس معلوماتی نشاط سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی مزید زبردست ایکسپلینرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔